بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پرانا دوست مزمل اب بنگلہ دیشی فوج میں کرنل تھا۔ مزمل کی اب شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک مخلص بیوی اور 2 بچے بھی تھے۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور اپنی بیوی کو میرا تعارف کرواتے ہوئے بولا، یہ ہیں میرے چٹاگانگ کے دوست جن کی بھارت میں سرگرمیوں اور بہادری کے قصے تمہیں میں سنایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ویلکم کیا اور بولی کہ مزمل تو تمہاری اور ظہیر بٹ کی باتیں کرتے نہیں تھکتے۔ ان کے ساتھ میری گفتگو کا اکثر موضوع آپ اور متحدہ پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی مزمل بولا، ہم پاکستانی بھی کتنے بے مروت ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی تک تم سے ظہیر بٹ کے متعلق نہیں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ یقیناً اب وہ بریگیڈیئر بن چکا ہوگا۔ ظہیر کا نام سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی میری اس کیفیت کو بھانپ گئے۔ مزمل بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ ظہیر خیریت سے تو ہے؟ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ ظہیر بٹ 72 میں لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس کی بیوی ایک نہایت ملنسار خاتون تھی۔ وہ 2 ننھے منھے بچوں کا باپ تھا۔ اس کی ترغیب سے مجھے بھارت میں انتہائی اہم مشن سر انجام دینے کے لیے چنا گیا تھا۔ ADOS ہونے کی وجہ سے اپنے ڈویژن کی ضروریات کی سپلائی اس کے ذمہ تھی۔ اسی وجہ سے ٹھیکیدار اس کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ ایک ٹھیکیدار نے ان سے ٹھیکہ لینے اور قربت بڑھانے کے لیے ایک طوائف زادی کا سہارا لیا اور اپنے دفتر کی سیکرٹری کے طور پر ظہیر سے متعارف کروایا۔ اس ہرافہ نے ایسا جال بنا کہ ظہیر اس میں پھنس گیا۔ میں نے بھارت جانے سے پہلے اسے بہت سمجھایا کہ اس چلتر عورت سے بچو، لیکن ظہیر پر اس کا جادو اثر کر چکا تھا۔ میرا سمجھانا تو ایک طرف، اس کے بیوی بچے بھی اسے اس ہرافہ کے جنگل سے نہ نکال سکے۔ اس ٹھیکیدار پر ظہیر کی مہربانیاں بڑھتی گئیں اور مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ ریٹ کے ٹینڈر صرف اسی ٹھیکیدار کے منظور ہونے لگے۔ ظہیر بٹ کی آنکھیں تب کھلیں جب اس فاحشہ نے اسے یہ بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے یا تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس سے نکاح کر لے یا پھر اسے 10 لاکھ روپیہ دے۔ میں بھارت جا چکا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر اس نے ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ کی تو وہ یہ راز اس کے بیوی بچوں اور اس کے خاندان والوں کو بتا دے گی، بلکہ اس کے افسران کو اس ٹھیکیدار پر کی گئی مہربانیوں کے راز ثبوت کے ساتھ بتا دے گی۔ دوسرے ٹھیکیداروں نے بھی ظہیر کے خلاف اس ضمن میں کچھ ثبوت پیش کیے تھے اور ظہیر کے خلاف پہلے ہی انکوائری ہو رہی تھی۔ اب ظہیر اس فاحشہ کے شکنجے میں پوری طرح جکڑ چکا تھا۔ اب ظہیر کو کوئی راہ فرار دکھائی نہ دی۔ ایک روز وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر گجرانوالہ اپنے سسرال گیا اور رات کو بیوی کے نام تمام واقعات لکھ کر صبح ریلوے اسٹیشن کے قریب لاہور سے پنڈی جانے والی ٹرین کی پٹری پر سر رکھ دیا۔ اس کا سر دھڑ سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ اس کی بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے اور وہ فاحشہ عورت شیبہ حسن پاکستانی ٹیلی ویژن پر مشہور ڈرامہ سیریل سونا چاندی میں چاندی کے کردار میں آج بھی جانی پہچانی اداکارہ ہے۔ مجھے ظہیر کی المناک موت کا میرے بھارت سے واپسی پر اس کی بیوی سے ملنے کے بعد پتہ چلا۔ میں نے اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ اس فاحشہ عورت کو ایک رات شاہی قلعہ لاہور کے ہیرا منڈی والے دروازے کے قریب ہیرا منڈی کے شروع سے اس کے گھر سے اٹھا لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس فاحشہ کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کروں گا، لیکن ظہیر کے ہی ایک فوجی دوست نے جو اس کارروائی میں میرے ساتھ شریک تھا یہ کہہ کر اس ہرافہ کو ہلاک کرنے سے روکا کہ ظہیر کے افسران نے اس خودکشی کو ڈیوٹی کے دوران ایک حادثاتی موت قرار دے کر اس کے بیوی بچوں کی معاونت کے لیے خاصی رقم کا بندوبست کر دیا ہے۔ شیبہ کو ہلاک کرنے سے یہ دبا ہوا معاملہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ظہیر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہمارا انتقام تو پورا ہو جائے گا مگر ظہیر کے بیوی بچوں کی امداد رک جائے گی جو ظہیر کے افسروں اور دوستوں نے اس کے اس راز پر پردہ ڈال کر لگوائی ہے۔ میں تو انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے تصویر کا یہ رخ تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے انتقامی جذبات کو دبا کر میں نے اس کی خوب پٹائی کی اور اسے مرا چھوڑ دیا۔ مزمل میری بات غور سے سن رہا تھا۔ ظہیر کی المناک موت کا سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چند لمحے پہلے والے خوشگوار ماحول میں اب افسردگی چھا گئی تھی۔ ہم نے 65 کی حسین یادوں کا ذکر کیا لیکن ماحول کی افسردگی ختم نہ ہو سکی۔ مزمل کے گھر میں نے رات کے کھانے کے چند لقمے زہر مار کیے۔ مزمل اپنی جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے درشن ہوٹل چھوڑنے آیا اور جلد از جلد یہ الفاظ کہتے ہوئے رخصت ہوا کہ فاصلوں کی دوری بس جغرافیائی ہے۔ ہمارے دلوں کو، سوچ کو اور ہم خیالی کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ تم یہاں کیوں اور کس مشن کے لیے آئے ہو مجھے نہیں بتلانا چاہتے تو نہ بتلاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں ایک تمہارا مخلص دوست تمہاری ہر قسم کی معاونت کے لیے ہر دم تیار اور موجود ہے۔
और उसके महकमे के दर्जनों लोग उसके कहने से तुम्हारी किसी भी किस्म की हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे। मुजम्मल की पुरखलूस बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला और मेरी सोच फिर उस इंतहा तक जा पहुंची जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान को फिर से मुतहिदा पाकिस्तान की सूरत में देखा। इस मिशन के दौरान और बाद में 1985 में बांग्लादेश की अक्सरियत को हमने अपना हमख्याल पाया। अगर उन ममालिक को पुरखलूस और हमख्याल लीडर मिल जाएं तो ये दोनों ममालिक फिर से एक हो सकते हैं, नफरतें मोहब्बत में बदल सकती हैं। मैं उन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ नींद की वादी में पहुंच गया। अगले रोज मिसिस डेविड मुकर्ररा वक्त पर मुझे कैथोलिक चर्च में मिली। हम अगले बेंचों पर साथ साथ बैठे थे। पियानो पर मजहबी गीतों के बाद मोमबत्तियां उठाए और सफेद बुराक लिबास पहने चंद बच्चियां चर्च के अकबी दरवाजे से दाखिल हुई। उनके पीछे नन्ही राहबों का एक गिरोह था। सारता पास स्याह लिबास में मलबूस उन नन्ही राहबों के गले में लंबी तस्बीह और सलीब थी। आहिस्ता और बेआवाज कदमों से चलती हुई ये लड़कियां स्टेज के पीछे एक कितार में खड़ी हो गईं। मिसेस डेविड ने एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रोजीन यानी सोनिया है। मैंने गौर से उस बच्ची को देखा तो मुझे उस बच्ची के नकूश में वाज़े उसकी माँ के नकूश नजर आए। मिसेस डेविड मुझे पहले ही बता चुकी थी कि इस बच्ची के बाजू पर स्याह निशान है। यह बच्चियां इस हुक्म के बावजूद कि किसी से भी नजरें ना मिलाएं कभी कभी इधर उधर देख लेती थी। मिसेस डेविड ने इस बच्ची से अपनी मुलाकात का मुझे यकीन दिलाने के लिए एक ऐसे ही मौका मिलने पर बच्ची की जानब देखकर हाथ हिला दिया तो बच्ची जवाबन धीरे से मुस्कुरा दी। मुझे भी उस बच्ची के असल सोनिया होने का यकीन हो चुका था। चर्च से निकलकर मैंने मिसेस डेविड को $1000 दिए और खुद उन बच्चियों के वैन में सवार होने तक कंपाउंड में ही खड़ा देखता रहा। वैन के रुखसत होने के बाद मैंने एक साइकिल रिक्शा किराया पर ली और हानका तक जाकर उसी रास्ते से वापस आ गया। मैं सिर्फ इसलिए हानका तक गया था कि रास्ते में वीरान और मुनासिब जगह देख लूं जहां पर वैन को रोक कर सोनिया को उठा सकूं। वैन को रास्ते में रोकना नामुमकिन ना था। रास्ते में मतलूबा जगह पर सड़क पर 10-12 फुट लंबा केलों वाला सरकंडा काम आ सकता था और मुझे यकीन था कि मुजम्मल इस काम में मेरी हेल्प जरूर करेगा। मुझे ये अपना मिशन कामयाबी से हमकिनार होता साफ दिखाई दे रहा था। उन्हीं सोचों में गुम मैं पुरसकून होकर होटल वापस लौट आया। प्रोग्राम के मुताबिक अगले रोज हमें सुंदरबन शिकार के लिए जाना था। अभी मैं ये फैसला नहीं कर पाया था कि मुजम्मल को अपना हमराज बनाऊं या नहीं, लेकिन यह बात तय थी कि अगर मैं अगले रोज मुजम्मल को मिलने ना गया तो उसने या तो फोन कर देना है या खुद दर्शन होटल पहुंच जाना है। अगर उसे ये बता दिया जाए कि मैं अपने साथियों के साथ शिकार के लिए सुंदरबन चला गया हूं तो यकीनन उसे दुख होता कि मैंने उसे अपने प्रोग्राम से आगाह क्यों नहीं किया। उसने मुझे होटल छोड़ते वक्त ताकीद की थी कि अगली सुबह मुझे फोन करना और मैं तुम्हें अपनी जीप लेने के लिए भेज दूंगा। उसने ये भी कहा था कि वह मुझे अपने हम ख्याल फौजियों से भी मिलवाएगा। मुझे खलना में अब मिशन मुकम्मल करने और यहाँ से निकलने के लिए किसी बाअसर और मुखलिस शख्सियत की जरूरत थी। कुदरत ने मेरा यह मसला मुजम्मल से अचानक मुलाकात करवाकर हल होने का इशारा दे दिया था। उसकी पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत को देखते हुए मुझे यकीन था कि वह इम्कान की आखिरी हद तक मेरा साथ देगा। सब सोचकर मैंने फैसला किया कि सुंदरबन जाने का प्रोग्राम फिलहाल 1-2 रोज के लिए कैंसिल कर दिया जाए। रफीक एक घटिया और बिकाऊ माल था। मजदूरों, गाइड और कल की रवानगी के इंतजामात के हराजात के सिलसिले में अगर उसे $100 भी दे दिए जाते तो वो बार बार इतने ही नफा बख्श काम की ख्वाहिश करता। मैंने पहले रफीक को ही फोन करके तबीयत की खराबी का बहाना करके शिकार के प्रोग्राम को चंद दिनों के लिए मुलतवी करने का कहा और उसे ये भी कह दिया कि हमारी रवानगी की मद में उसने जो हराजात किए हैं उनके बदले वो कल आकर $100 ले जाए। रफीक ये सुनकर खुशी खुशी मान गया। फोन के बाद मैंने कैसर और नंबर 2 को होटल के डाइनिंग हॉल में बुलाया और कर्नल मुजम्मल से अपनी अचानक मिलने वाली रोदाद सुनाई। दोनों ने इसको इमदादे गैम्बी समझते हुए मुझे मशवरा दिया कि कल मैं कर्नल मुजम्मल से लाजमी मिलूं और मौका देखकर अपने मिशन का सरसरी जिक्र करूं। अगर उसने दिलचस्पी जाहिर की तो यकीन होने पर बाकी सारी तफसीलात बता दूं कि वो हमारी बाहिफाजत यहाँ से रवानगी की मद में किस हद तक हमारी हेल्प कर सकता है। कैसर ने कहा कि भाईजान, अगर आपके दोस्त ने हमारी हेल्प की तो हम सब उसके मशकूर होंगे, वरना उससे मिलने से पहले भी हमने इस मिशन के लिए किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। मैं तो अपने हर काम का आगाज अल्लाह पाक की मदद और रहमत की उम्मीद पर और फिर अपने असलहा के भरोसे पर शुरू करता हूँ। मैंने उन्हें यह कहकर रुखसत कर दिया कि साथियों को बता दो कि शिकार का प्रोग्राम 2-4 रोज के लिए कैंसिल कर दिया गया है। कैसर के बकौल कि सब साथी कल सुबह शिकार पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रात 2 बजे मैंने रानी से कहा कि अगरचे अभी तक कोई वाज़ेह सूरत नजर नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बच्ची खलना में ही है और इंशाल्लाह वापसी पर
हम उसे साथ लेकर जाएंगे। रफीक ने जो कॉन्वेंट में सोनिया के तालीम पाने के मुतालिक बताया था वो सब गलत था। आपकी बच्ची को निकालने और उसे साथ ले जाने में कुछ दुश्वारियां हैं जिन पर काबू पाने में अभी चंद रोज मजीद लगेंगे। इसीलिए मैंने शिकार पर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। आप प्लीज किसी से भी मिलने की कोशिश ना कीजिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि रफीक ने मेरी असलियत जानने के लिए कुछ जासूस छोड़ रखे होंगे, इसलिए हम सब का मोहतात रहना जरूरी है। अगले रोज मुजम्मल से मिलने और अपने मिशन के हद्दोहाल पर नजरसानी करते हुए ना जाने कब नींद आ गई। रानी से मुलाकात में पौन रात तो गुजर चुकी थी। फिर जब सोया तो तब आंख खुली जब मेरा दरवाजा पीटा जा रहा था। बैरी ने बताया कि रफीक साहब आए हैं। रात देर से सोने की वजह से तबीयत बोझल हो रही थी, इसलिए मैंने रफीक को कमरे में ही बुलवा लिया। असल वो $100 लेने आया था। मैंने भी उसे $100 देकर रुखसत कर दिया। मैंने कैसर और बाकी साथियों के साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाया। आज फारिग था सो वहीं बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। लोगों की आमदोरफ्त जारी, मगर एक टेबल पर 2 शख्स बैठे हुए थे और वो उठकर जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे। हम वहीं बैठे रहे, कभी खाना कभी चाय, मगर उन्होंने सिर्फ एक बार चाय ही पी थी। मुझे महसूस हुआ कि वो हमारी निगरानी कर रहे हैं और आपस में भी कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। जासूसी में वो बिल्कुल अनाड़ी लग रहे थे, इसलिए मेरी नजरों में आ गए थे। और जब हम वहां से उठे तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं अपने रूम के दरवाजे के सामने जाकर फिर डाइनिंग हॉल में आ गया तो देखा कि वो जा चुके थे। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी निगरानी हो रही है और ये यकीनन रफीक के भेजे हुए कुत्ते हैं जो हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं, क्योंकि वो अनाड़ी थे, वरना एक ट्रेंड जासूस इस तरह नहीं करता। शाम को मैं तरोताज़ा होकर कर्नल मुजम्मल को फोन करने ही वाला था कि बैरे ने बताया कि आपका फोन है। यह कर्नल मुजम्मल का फोन था। दोस्ती के जोम में उसने खुद को मुझ पर इतना बाइख्तियार समझ लिया था कि उसने कहा कि तुम्हें पिक करने के लिए मैंने जीप भेज दी है। रात के खाने के टाइम चंद दोस्त भी होंगे, इसलिए जल्दी वापसी की तवक्को मत रखना। कल वैसे भी इतवार है और किसी को भी सुबह जल्दी उठने की जल्दी नहीं होगी। मेरा जवाब सुने बगैर ही उसने फोन बंद कर दिया। कोई और होता और इस तरह बात करता तो मैं चिराग पा हो जाता, मगर मुजम्मल पुराना दोस्त था। चिटागांग में मेरी मुलाजमत के दौरान हम एक दूसरे को इस अंदाज में ही खाने की दावत दिया करते थे। 15 मिनट बाद कर्नल की जीप आ गई और अपने बंगले के ड्राइंग रूम में वो मेरा मुंतजर था। वो बगैर रस्मी कलमात के छूटते ही बोला, रात ताहिरा ने तुम्हारे जाने के बाद मुझसे लड़ना शुरू कर दिया था। भाईजान को तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मैं सितार बजा लेती हूँ और उर्दू गाने भी गा लेती हूँ, लिहाजा इससे पहले कि बाकी दोस्त आ जाएं तुम ताहिरा की सितार और गाना सुन लो, क्योंकि खाने के बाद बस मर्दों की महफिल होगी। ये बात मुजम्मल ने ताहिरा भाभी के सामने ही कही थी। पहले तो वो शर्माई, मगर फिर मेरे इसरार पर उसने पाकिस्तान के 2-3 जंगी नगमे जो 65 की पाक भारत जंग के दौरान हर एक जुबान पर थे गाकर सुनाए। 1 घंटे की इस महफिल के बाद मुजम्मल के दोस्त आने शुरू हो गए। मदऊइन में 1 ब्रिगेडियर, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर और 1 कैप्टन था। मुजम्मल ने सबसे मेरा तारुफ अपने देरीना दोस्त और पाकिस्तानी की हैसियत से करवाया। खाने के दौरान हमारी गुफ्तगू दोनों हिस्सों की फिर से एक होने की उम्मीद पर ही रही। मैं महसूस कर रहा था कि उन सब के जहन में पाकिस्तान के 2 लहत होने का गम और अपने गद्दार लीडरों पर गुस्सा था। मैंने कहा कि गद्दार सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में ही नहीं थे, इधर हम उधर तुम का नारा लगाने वाला भुट्टो भी गद्दारी में बराबर का शरीक था। सलामती कौंसिल की करारदाद को भी भुट्टो नहीं फाड़ा था, वरना हमारे 90,000 फौजी कैदी ना बनते, बल्कि भारत की फौज की मशरकी पाकिस्तान से भारत को वापसी होती। उस सारी जंग में पाकिस्तानी फौज तो अपने मुल्क में ही थी, बाहर से हमला आवर तो भारतीय फौज थी। और फिर साफ और शफाफ इलेक्शन में अवामी लीग को बरतरी हासिल हुई थी और जीतने वाले लीडर को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। इसलिए अलहदगी का कसूरवार सिर्फ मशरकी पाकिस्तान नहीं, बल्कि मगरबी पाकिस्तान भी बराबर का शरीक है। उस महफिल में हम सब की सोच यकसा थी कि भरपूर घर में अगर घर के मकीन ही दीवार खड़ी कर दें तो तकलीफ सब को होगी, सब का दम घुटेगा। खाने के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए जब कर्नल मुजम्मल ने उन सब को मुकम्मल तारुफ करवाते हुए बताया कि भारत में 3.5 साल गुजार कर मैंने जो भारत को नाकू चने चिबवाए उसकी मुकम्मल रिपोर्ट मेरे पास हेडक्वार्टर में आई थी और वो मैंने मुकम्मल पढ़ी भी है, तो सब ने मेरी हिम्मत, दिलेरी और वतन परस्ती को सराहा। मुजम्मल ने ये वो सीनियर जूनियर बुलवाए थे जिनके मुतल्लिक बताया था कि वो मेरे हम ख्याल पाकिस्तान परस्त हैं। ब्रिगेडियर ने मेरी खलना आने की वजह पूछी तो मैंने मुख्तसरन कहा कि मेरे एक ज़ाती काम के अलावा सुंदरबन में शिकार खेलने का शौक यहाँ ले आया।
ہم نے تو آج صبح ہی شکار پر چلے جانا تھا، مگر مزمل کی وجہ سے 2-3 روز کے لیے لیٹ کیا ہے۔ مزمل نے شکار کے لیے اپنی مدد کی پیشکش کی تو میں نے کہا کہ یہاں کی مشہور شخصیت رفیق الاسلام نے تمام انتظامات کر دیے ہیں۔ تو ایک لیفٹیننٹ کرنل بولا، شاید تم اس رفیق کی بات کر رہے ہو جس نے 71 میں کھلنا میں بھارتی فوج اور سپاہیوں کو گلے میں ہار پہنا کر کھلنا میں خوش آمدید کہا تھا۔ وہ رفیق نہیں، شیطان ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ مزمل رفیق کا نام سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر جیسے دل میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بولا، رفیق کو اپنے ساتھ شکار پر ضرور لے جانا۔ شکار کے دوران پاؤں پھسلنے یا پھر بھیڑ کے کاٹنے سے نشانہ بھی چوک سکتا ہے، بجائے مطلوبہ شکار کے رفیق کو بھی گولی لگ سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو نہ صرف کھلنا کے رہنے والوں پر بلکہ سارے بنگلہ دیشیوں پر تمہارا یہ عظیم احسان ہوگا۔ کرنل مزمل نے دل کی بات مجھے کہہ دی۔ بریگیڈیئر نے کہا کہ شکار کے دوران اکثر ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تم میں سے کسی کی بھی انکوائری نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس گولی چوک کر لگنے کی رپورٹ کی کاپی ایس پی سے لے کر مجھے دے دینا، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے حالات کو موافق دیکھتے ہوئے ابھی سوچا ہی تھا کہ اپنے ہم خیال لوگوں سے سونیا کے متعلق بات کروں کہ اچانک بریگیڈیئر نے کہا کہ مزمل سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور پہرے داروں کو بھی چیک کر لو۔ مزمل نے کہا کہ سر دروازے کھڑکیاں بند ہیں اور پہرے پر 6 ملٹری کے جوان مستعد کھڑے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اتنی بے تکلفی میں یکدم یہ تبدیلی کیوں۔ کرنل مزمل اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور باقی سب بھی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے تھے، اور بریگیڈیئر نے سگار سلگا لیا۔ اس یکا یک تبدیلی پر باقی سب تو مطمئن تھے، بس پریشانی میرے چہرے پر تھی جسے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سارے افسران میری اس حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دھیرے سے مسکرا رہے تھے، جس سے میری الجھن میں مزید اضافہ ہو گیا، اور میرے ذہن میں کرنل مزمل کے الفاظ گونجنے لگے کہ واپسی کی جلدی کی توقع مت رکھنا۔ بریگیڈیئر نے اپنے سگار کی راکھ کو ایسٹرے میں جھاڑتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا اور بولا کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ہمارے ایک ہم خیال میجر نے ہم سب کو کھلنا میں 2-3 ماہ کی تگ و دو کے بعد اکٹھا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم مختلف یونٹس میں بکھرے ہوئے تھے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ بھارتی بارڈر یہاں سے قریب ہی ہے۔ جیسور چھاونی میں بھارتی دباؤ کی وجہ سے وہاں ایسے سینئر افسر تعینات کیے گئے ہیں جن کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسور بنگلہ دیشی نہیں، بھارتی چھاونی ہے۔ سرحد پار سے بھارتی افسران جیسور چھاونی میں مہینے میں 10-12 روز گزارتے ہیں، اور ان کی ہدایت کے مطابق سرحد پار سے جاسوس ہماری سرحدوں میں داخل ہو کر ہماری فوج میں سے بھارت مخالف جوانوں اور افسروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان جوانوں اور افسروں کی یا تو نگرانی کی جاتی ہے یا پھر کسی رات اچانک غائب کر دیا جاتا ہے۔ معمولی سی رسمی انکوائری کے بعد انہیں مفرور قرار دیا جاتا ہے اور ان کی تلاش کے احکامات دیے جاتے ہیں، اور یہ کام بس فائل ورک تک ہی محدود رہتا ہے۔ عملی طور پر نہ تو ان کو تلاش کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی انکوائری کی جاتی ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا پکڑا گیا ہے۔